Praise the Lord, church. Hallelujah. I welcome you into the presence of the Holy Lord that we worship. Amen. Come, let us bow our heads and pray. Father, we surrender this time, this service, and everything else into your mighty hand, O Lord Father. O Lord Jesus, let your kingdom come and your will be done, O Lord Father. We remember the day, O Lord Master, that you gave your life upon the cross. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, O Lord Master, not to live forever, but to die a gruesome death upon this earth, Master, and then to be resurrected and to be given eternal life, O Lord Master, for us, O Lord Master. Yes, Lord Jesus. Heavenly Father, you died so that we could receive life, Father, and you, O Lord Master, rose from the dead so that we can be redeemed, O Lord Master. Yes, Lord Father. We surrender our lives to you, Father. We give you all the glory, praise, and the honor, O Lord Master. Yes, Lord Father. We surrender our lives to you, O Lord Jesus. Yes, Master. As we sing and we worship you, O Lord Master, let the people sitting in their homes, O Lord Master, experience your glory, O Lord Master, experience your fire, O Lord Master, and experience your touch, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. I give you all the glory, praise, and the honor, O Lord Master. Yes, Lord Father. I surrender my life to you, O Lord Jesus. Yes, Father. There is none like you, Master. You are great and greatly to be praised, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. We give everything into your mighty hand, O Lord Father. And we thank you, Master, that in you we have received redemption and in you we have eternal life, Father. Our salvation is in you, O Lord Master. I thank you, Master, for there is victory in the blood of Jesus, Father. Yes, Lord, we bring this service, the people watching, everyone, O Lord Master, under the covenant of the blood of Jesus Christ, O Lord Master. Let your kingdom come and your will be done, O Lord Father, in the name of Jesus. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Hallelujah. Come, let us all worship the Lord. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उधार. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उधार. वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया. वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया. हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ. ओ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उधार. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उधार. आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उधार. सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उधार. लोगों बाइबल पढ़ो,
my shame upon yourself. He that knew no sin, जिसे पाप पता नहीं था वो पाप बना मेरे लिए. ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. Oh yes, Lord, we worship you. We honor you, Almighty One. Jesus, we thank you. Yes, Lord, Father. We worship you, Father. Come, let us bow our heads and worship. Oh, yes, Jesus. I thank you, O Lord, that you did what no one else could do, O Lord, Master. You became the ultimate sacrifice, the eternal Lamb of God, Master. Yes, Lord Jesus, for the Bible says, the Father searched for someone who can stand between the gap, and He found none. He found none. He found none. For Romans says, everyone has sinned and everyone has fallen short of the glory of God, but not you, O Father, not you, Jesus, not you, O Lamb of God. For you stood between the gap and you said, Father, it is finished. The relationship that was broken has now been mended by the sacrifice that I have given upon this cross. And let it be an eternal standing sign that man will live. Oh yes, Lord, not in flesh, but by my spirit, by every word that proceeds out of my mouth. Oh yes, Father, we worship you, Jesus. Oh yes, Lord, we honor you. We worship you. Suck it.
three are gathered with one accord, in one accord, with one spirit, in one spirit, to glorify you, there you are present. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Ghost. We thank you, King of Kings and the Lord of Hosts. Lord, we worship you. We thank you for this worship and this presence, O Lord Father. Oh yes, Jesus. Speak to Pastor Gophne and through him to your people, Lord Father. As they listen, O Lord Master, let there be seeds sown, O Lord Master, and let there be a great harvest that rises from it, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. Heavenly Father, O Lord Master, sown in weakness, but, O Lord Master, harvested in glory, O Lord Father, and in majesty of you, O Lord Master. We give the time into your hand, O Lord Father. Yes, Lord Master. And the service ahead into your hand, O Lord Father. Lord, you came first. The word was sent first. And then on the day of Pentecost, the fire of the Holy Spirit came. Lord, I pray, as the word of God goes forth, Jesus, let your fire follow in the name of Jesus, O Lord Master. Let the Holy Spirit fill the people's lives in the name of Jesus, O Lord Father. And let your name be glorified above all, for the Father has exalted the name of Jesus. Name of Jesus above all, let every knee will bow and every tongue confess that Yeshua is Christ. Yeshua is salvation. Yes, Lord Master, we worship you and we honor you and we glorify you. And I ask this prayer in your name, Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव हा चांगला आणि त्याच्या चांगुलपणाचा अनुभव आज आपण घेत आहोत. आणि त्याचं चांगुलपण हेच प्रियांनो, मानव निर्मितीपासून 2025 वर्षापूर्वीपर्यंत प्रियांनो, परमेश्वराची एकच इच्छा होती, की त्याची एकच इच्छा होती, जे माझं प्रतिरूप माझ्यापासून वेगळं झालेलं आहे, विभक्त झालेलं आहे, त्याचा आणि माझं नातं जुळल्या जावं, त्याचा आणि माझा संबंध एक व्हावा. त्यासाठी अनेक राजे आले, महाराजे आले, संदेष्टे आले, भविष्यवक्ते आले, महान सेवक आले, परंतु प्रियांनो, पित्याचा आणि मानवाचा, मानव निर्मितीचा समेट करणारा कोणी या जगात आला नाही. हे पाहून प्रियांनो, पित्याची ऐतराजी झाली आणि तो म्हटला की या जगात कोणी समंजस नाहीये, कोणी जाणता नाहीये, कोणी समजून घेणारा नाहीये. म्हणून स्तोत्र 53 मध्ये तो म्हणत आहे, कोणी समंजस आहे की काय, कोणी देवभक्त आहे की काय, हे पाहण्यासाठी देवाने स्वर्गातून मानवाकडे अवलोकन केले आणि ते सर्व आपापला मार्ग बघून गेले होते, मार्गभ्रष्ट झाले होते, प्रत्येकाने आपापला मार्ग धरला होता. अशा परिस्थितीमध्ये प्रियांनो, लक्षात ठेवा, तो मानवामध्ये कोण मनुष्यासाठी मध्यस्थी करील याकडे पाहत होता, शोध घेत होता. आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रियांनो, आम्ही पाहतो यशिया 63 आणि 5 मध्ये आम्ही पाहतो की तो म्हणतो, माझ्याच बाहूने मला आधार दिला, माझेच बाहू पुढे आले. आणि अशा वेळेला प्रियांनो, त्याने मनुष्यासाठी योजना जी निर्माण केली होती, योजली होती, ती योजना पूर्णतेस आणण्याकरिता त्याची सुरुवात झालेली आहे. प्रियांनो, आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. पित्याची इच्छा ही होती की मला पवित्र याजक पाहिजे, माझी इच्छा समजून घेणारा याजक पाहिजे, माझ्यासाठी पवित्र याजक पाहिजे. आणि अशा याजकाद्वारे पवित्र आणि निष्कलंक मला रक्त पाहिजे. आणि हे रक्त कोणा प्राण्याचं नव्हे, कोण्या पक्षाचं नव्हे, तर मला माझ्या प्रिय याजकाचं पाहिजे. आणि तो अशा परिस्थितीमध्ये पाहत असताना प्रियाने आम्ही पाहतो की यशिया इब्री 10:5 मध्ये त्याने म्हटलेले आहे
की मी तुझ्यासाठी शरीर तयार केले आहे, मी तुझ्यासाठी यज्ञ तयार केलेला आहे. आणि प्रियांनो, त्याने सांगितलं, ग्रंथपटात मजविशी लिहून ठेवलेले आहे. आणि प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देवाचा पुत्र प्रभू येशू या जगात येत असताना त्याने आपल्या पित्याची इच्छा पूर्ण करण्याकरिता तो स्वतः सिद्ध झाला, तो तयार झाला. प्रियांनो, या जगामध्ये जितके पिता आहेत, जितके वडील आहेत, बाप आहेत, ते आपल्या लेकरांना जन्म देतात यासाठी की त्याने जगावं, दीर्घ आयुष्य राहावं, आपल्या कुळाची परंपरा चालवावी. परंतु लक्षात ठेवा, तुमचा आणि माझा पिता, येशूचा पिता, याने आपला पुत्र प्रभू येशू याला जन्म दिला असताना, तो स्वर्गातून या पृथ्वी तलावर येत असताना त्याने त्याच्यासाठी मरणाची योजना केली. त्याला मरण्यासाठी या पृथ्वी तलावर पाठवलं, जगण्यासाठी नव्हे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, तो या जगात आला, मरण्यासाठी आला, फक्त मरण्यासाठी आला नाही, तर प्रियांनो, मरणाला त्याने मृत्यूद्वारे हरवलेले आहे. मृत्यूद्वारे मृत्यू केला आहे, त्याचा शेवट केला आहे, त्याचा अंत केला आहे. त्या मृत्यूवर त्याने विजय दिलेला आहे. आम्ही देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. म्हणून प्रियांनो, आम्ही पाहतो यशाया 28 मध्ये यशाया सांगतो, तुमचा मृत्यूबरोबर केलेला करार मी रद्द करेन. प्रेज द लॉर्ड. हा करार रद्द करण्यासाठी प्रियांनो देवाने, पित्याने येशूला पाठवलं. परंतु लक्षात ठेवा, तो येत असताना प्रियांनो फक्त मरण्यासाठी आला नाही, तर पापावर, मरणावर विजय मिळवण्यासाठी आला. प्रेज द लॉर्ड. मनुष्याने पाप केलं. प्रियांनो, जो पहिला आदाम आला, तो या पृथ्वी तलावर आला, त्याने पाप केलं, त्याने पाप केलं. लक्षात ठेवा. आणि या पापातून सुटण्यासाठी त्याच्याकडे मार्ग नव्हता, कारण पाप मुक्तीसाठी यज्ञ आणि रक्त याची आवश्यकता होती. आणि हे रक्त देण्यासाठी कोण तयार होईल? पशु आणि पक्ष्याचं रक्त पित्याला मान्य नव्हतं, पित्याला मान्य नव्हतं. त्याला शरीराचं रक्त, त्याला शरीराचं पवित्र रक्त हवं होतं. आणि प्रियांनो, अशा परिस्थिती आम्ही पाहतो, त्याने मनुष्यासाठी मध्यस्थ करणारा निर्माण केला. या परिस्थितीमध्ये आम्ही पाहतो की येशूला वधस्तंभी देण्यासाठी नेते. आणि नेत असताना पहिल्या रात्री, गुरुवारी, तो गेतसेमने बागेमध्ये, प्रियांनो, लूक 22 मध्ये आम्ही पाहतो, प्रार्थना करीत होता. आणि प्रार्थना करीत असताना प्रियांनो काय घडलेले, त्याने काय प्रार्थना केली? हे पित्या, होईल तर हा प्याला मजपासून टळून जाऊ दे, परंतु माझ्या इच्छेप्रमाणे नको, तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे नको. या ठिकाणात पहिले हे शब्द निघत असताना, हे पित्या, होईल तर हा प्याला मजपासून टळून जाऊ दे. काय काय कारण काय? ही पित्याची इच्छा आहे. मग या ठिकाणात पुत्राचं शरीर माघार का घेतंय? का ते माघ येत आहे? प्रियांनो, वचन त्याचं बोलत असताना जो प्याला त्याने हातामध्ये घेतला, जो प्याला त्याने स्वीकारला, त्या प्याल्यामध्ये त्याच्या शरीराने दुःख, कष्ट, शाप, क्लेश, यातना, वेदना, छी, थू, निंदा, नारस्ती, या सर्व गोष्टी त्याने त्या प्याल्यामध्ये पाहिल्या. आणि त्यामुळे शरीर या परिस्थितीला तोंड देऊ शकणार नाही, हे पेलवू शकणार नाही, हे सहन करू शकणार नाही. म्हणून येशूने त्या ठिकाणात पित्याला विनंती केली, होईल तर हा प्याला माझ्यापासून टळून जाऊ दे. परंतु प्रियांनो, येशूचा जन्म शरीराद्वारे, मानवी आणि देहाच्या इच्छेद्वारे नव्हे, वासनेच्या द्वारे झाला नाही. येशूचा जन्म
पवित्र आत्म्याद्वारे झाला. म्हणून प्रियांनो, ज्या शरीराने या सर्व गोष्टी पाहिल्या, त्या शरीरामध्ये परम पवित्र पित्याचा आत्मा वास करत होता. आणि त्या क्षणी ताबडतोब त्या पित्याचा आत्मा येशूच्या शरीरातून ललकारला, आवेशाने बोलला, हे पित्या, माझ्या इच्छेप्रमाणे नको, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. प्रेज द लॉर्ड. जर येशूचा जन्म देहामध्ये झाला असला तर प्रियांनो, लक्षात ठेवा, या परिस्थितीवर त्या देहाला विजय मिळवता आला नसता. म्हणूनच स्वर्गीय पित्याने येशूचा जन्म मनुष्याच्या इच्छेने, वासनेने नव्हे तर स्वतःच्या पवित्र आत्म्याद्वारे केला. कारण या जगात या पापाचं ओझं वाहणारं शरीर नाही आहे, तर आत्मा आहे. कारण आत्मा हा देव आहे. म्हणून तो म्हणतो, माझ्या बाहूंनी मला आधार दिला. माझे बाहू तयार झाले, त्याचा स्वतःचा पुत्र तयार झाला. आणि प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कोणी नव्हता. म्हणून प्रियांनो, इब्री लोकाच्या पत्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे, मी तुझ्यासाठी शरीर तयार केले आहे. मी तुझ्यासाठी, माझं शरीर पवित्र आहे, माझं रक्त पवित्र आहे. प्रियांनो, या शरीराला प्रियांनो वधस्तंभावर नेत आहे. आम्ही पाहत आहे, पिलाताच्या सभास्थानापासून, न्यायस्थानापासून तर गोलगोथा टेकडीपर्यंत जो रस्ता आहे, त्या मार्गावर येशूचं रक्त सांडलं जातं. येशूच्या यातना वेदना त्या ठिकाणामध्ये दिसल्या जात होत्या. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, त्या रस्त्याला वियो डोलोरोसा हे म्हटलेलं आहे, दुःखाचा मार्ग. म्हणून येशूने देखील सांगितलं, जो कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छितो त्याने स्वनाकार करावा. त्याने देहात न जगता, जसं आम्ही देहात जन्मलो परंतु देहाच्या द्वारे जगलो नाही तर आत्म्यामध्ये जगलो. म्हणून प्रियांनो, आम्हाला जगामध्ये असताना आत्म्याद्वारे जगलं पाहिजे, आत्म्यामध्ये आम्ही राहिलं पाहिजे. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. कारण परमेश्वर देव हा महान आहे, तो अद्भुत आहे. आणि त्याने तुम्हाला आणि मला अद्भुतरीतीचं सहाय्य केलं. लक्षात ठेवा, पित्याचा मित्र, ज्याला अब्राहम हा विश्वासणाऱ्याचा पिता म्हटलेला आहे, परंतु स्वर्गीय पित्याचा याला मित्र म्हटलेले आहे. त्याची परीक्षा होत असताना प्रियांनो, लक्षात ठेवा, त्याच्या पुत्राचं अर्पण स्वर्गीय पित्याने त्याला मागितलं. ते घेऊन आपल्या मित्रावर ज्याचं प्रेम होतं, प्रीती होती, त्याच्यासाठी तो यज्ञ घेऊन, आपल्या पुत्राचा यज्ञ घेऊन तो आलेला आहे. आणि प्रियांनो, त्याने यज्ञ रचला. मोरिया पर्वतावर तो आला, यज्ञ रचला, पुत्राला यज्ञावर ठेवलं, वेदीवर ठेवलं. आणि प्रियांनो, त्याने सुराव उचलला. कारण त्याला स्वतःची इच्छा नाही, तर आपल्या मित्राची इच्छा पूर्ण करायची होती. आणि त्यासाठी प्रियांनो, मागून त्याचा हात पकडला गेला. आणि त्याने सांगितलं, अब्रामा, मारू नको इसकाला मारू नको. जाळीमध्ये गुंतलेला मागे पहा एडका, त्या एडक्याला त्याने वधायला सांगितलं. कारण प्रियांनो, ह्या एडक्याचं दर्शक हा प्रभू येशू आहे. कारण पित्याला इसाकाचं रक्त नको आहे. पित्याला इसाकाचं रक्त नको आहे, तर पित्याला येशूचं रक्त पाहिजे. आणि म्हणून प्रियांनो, त्याने येशूचं रक्त स्वीकारलेलं आहे. आणि त्या ठिकाणात प्रियांनो, ते येशूचं रक्त पवित्र आहे, प्रियांनो शुद्ध आहे. यासाठी ते रक्त स्वीकारलं गेलेलं आहे. प्रियांनो, पित्याने पुत्राचे ऐकावे, त्याची प्रार्थना ऐकावी, त्याची विनंती ऐकावी. म्हणून तो देहावस्थेमध्ये असताना त्याने पित्याची प्रत्येक इच्छा पूर्ण केली, प्रत्येक आज्ञा त्याने पाळली. आणि म्हणून या जगात तो राहत असताना
33.5 वर्ष तो राहिला आणि या सर्व आज्ञा त्याने पूर्ण केल्या, त्याची इच्छा पूर्ण केली. यासाठी ज्या वेळेला तो वधस्तंभावर होता त्यावेळेला प्रियानो त्याने पित्याला विनंती केली आणि ती विनंती पित्याने ऐकावी. त्याने आपला यज्ञ पित्याला अर्पण केला, त्या वधस्तंभावर तो केला आणि पित्याला विनंती करीत आहे, हे बाप्पा यांना क्षमा कर. त्याच्या पित्याने ही विनंती का ऐकली? 33.5 वर्ष तो या जगामध्ये असताना त्याने सर्व परिस्थितीमध्ये पहिले पित्याची इच्छा आणि आज्ञा पूर्ण केली. पित्याची इच्छा आणि आज्ञा पूर्ण केली म्हणून पुत्राने ज्या वेळेला पित्याला विनंती केली त्यावेळेला प्रियांनो पित्याने त्याची विनंती मान्य केलेली आहे. लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला आम्ही म्हणतो माझी इच्छा पूर्ण व्हावी, माझ्या इच्छेप्रमाणे व्हावं, तर जो आम्हाला आज्ञा करत आहे त्याची इच्छा आम्ही समजून घेतली पाहिजे. लक्षात ठेवा. आणि येशूने पित्याला विनंती केली, बाप्पा यांना क्षमा कर. ही विनंती करण्या अगोदर येशूने आपल्या विरोधकांना, पाप्यांना स्वतः त्याने क्षमा केली. म्हणून तो अधिकाराने म्हणतो, मी त्यांना क्षमा केली आहे, आता तू त्यांना क्षमा कर. म्हणून त्याने मध्यस्थी केलेली आहे, त्याने पित्याला हाक मारली आहे. आणि प्रियानो यशया 53:2 मध्ये आम्ही पाहतो वचन काय सांगतं, त्याला रूप नव्हते, त्याला शोभा नव्हती, त्याच्याकडे पाहिले असता त्याच्यावर मन बसेल असे त्याच्या ठाई सौंदर्य नव्हते. प्रियानो अशा स्थितीमध्ये ईश्वर कोण प्रेम करेल, कोण त्याला आपला म्हणेल? तरी प्रियानो आम्ही गीतरत्नामध्ये पाहतो, गीतरत्न याचा पहिला अध्याय आणि 4थं वचन सांगतं, माझ्या चित्ताचे आकर्षण कर. कोण म्हणत आहे? येशूची वधू म्हणत आहे, माझ्या चित्ताचे आकर्षण कर. आणि म्हणजे आम्ही तुझ्या मागे येऊ. प्रियानो त्याच्याकडे रूप नाही, त्याच्याकडे सौंदर्य नाही, त्याच्याकडे कोण आकर्षिला जाईल, त्याच्याकडे कोण जाईल, ही वधू त्याच्याकडे कशी जाईल? परंतु तरी वधू गीतरत्नामध्ये म्हणत आहे की माझ्या चित्ताचे आकर्षण कर. आणि मग हे आकर्षण होण्याकरिता ईश्वरी रूप नाही, सौंदर्य नाही, शोभा नाही, काही नाही. अशा परिस्थितीमध्ये प्रियांनो लूक वर्तमान याचा 4था अध्याय आणि आम्ही पाहतो 18 मध्ये देवाचं वचन काय म्हणतं. ते वचन सांगताय, परमेश्वराचा आत्मा मजवर आला आहे. परमेश्वराचा आत्मा मजवर आला आहे. ज्याला रूप नाही, ज्याला सौंदर्य नाही, ज्याला शोभा नाही, त्याच्यावर परमेश्वराचा आत्मा, परमेश्वराचा आत्मा येतात. कारण जकर्या 4:6 मध्ये तो म्हणतो, माझं कार्य बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, मी आत्म्याच्या द्वारे माझं कार्य करणार आहे. आणि मग या येशूकडे या जगातली वधू कशी आकर्षिला जाणार आहे? प्रियांनो पहिला टप्पा आम्ही पाहतो की त्याच्यावर अभिषेक आहे. तो म्हणतो कशासाठी अभिषेक आला? विनास्वार्थ सांग, बंधनात असलेल्यांना मोकळ करण्यासाठी, अंदाज दृष्टी देण्यासाठी प्रभू परमेश्वराचा आत्मा मजूर आला. आणि प्रियांनो त्याच्या परमेश्वराच्या आत्म्याचं सौंदर्य त्याच्यावर ज्या वेळेला आलं त्यावेळेला त्याच्याद्वारे ठिकठिकाणामध्ये आम्ही पाहतो, ज्या ज्या ठिकाणात येशू गेलेला आहे त्या त्या ठिकाणात मोठमोठे चमत्कार घडलेले, की जे कधी घडले नाही, जे कोणा हातून घडले नाही, कोणाच्या द्वारे झाले नाही, असे चमत्कार घडले जात असताना येशूच्या ठाई पित्याच्या गौरवी सामर्थ्याचं, गौरवाचं सौंदर्य प्रकट झालं. आणि प्रियांनो फक्त यरुशलेमेचे लोक नव्हे, फक्त इस्रायल लोक नव्हे, तर सारं जग येशूच्या मागे आहे. कारण का? येशूकडे ते सौंदर्य आहे,
तो आंधळ्यांना दृष्टी देते, हे त्याचं सौंदर्य आहे. तो लंगड्यांना चालवते, हे त्याचं सौंदर्य आहे. ही त्याची शोभा आहे, हे त्याचं वैभव आहे, हा त्याचा अधिकार आहे. आणि म्हणून प्रियानो, त्याची वधू त्याच्याकडे आकर्षिल्या जाते. म्हणून गीतरत्नामध्ये त्याची वधू 1:4 मध्ये म्हणते, तू मला आकर्षित कर. हो, त्याच्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सौंदर्य नव्हतं, रूप नव्हती, शोभा नव्हती, परंतु आत्म्याचा अभिषेक आला. प्रियानो, लक्षात ठेवा, जग जोपर्यंत तुमच्यावर देवाच्या आत्म्याचा अभिषेक केला नाही, जोपर्यंत प्रभू येशू तुमच्यामधून प्रगट होणार नाही, तोपर्यंत त्याचं गौरव आणि सौंदर्य प्रगट होणार नाही. तुम्ही कोणीही असा, प्रियानो, आम्ही पाहतो हे सौंदर्य येशूचे निवडलेले जे शिष्य आहेत त्यांच्यावर आलं. ते त्याच्या मागे गेले, पेत्र त्याच्या मागे गेला. तो साधा मच्छी धरणारा, मासे धरणारा होता, परंतु ज्या वेळेला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आला, त्या वेळेला पेत्राच्या मागे सर्व जग चालू लागलं. त्याची सावली पडली असता रोगी बरे होत होते. हे स्वर्गीय पित्याचं सौंदर्य जे येशूच्या ठाई होतं, तेच पेत्राच्या ठाई आलं, तेच योहानाच्या ठाई आलं, तेच याकोबाच्या ठाई आलं, तेच प्रेषित पौलाच्या ठाई आलं. आमेन. जसा येशू वधस्तंभी जाऊन रक्त साक्षी झाला, तेच सौंदर्य स्थेपनाच्या ठाई आलं. प्रियानो, स्थेपनाला धोंडमार होत असताना जे शब्द पित्याने वधस्तंभावर काढले, ते सौंदर्य, ती शोभा, तेच वैभव, तेच गौरव, तेच सामर्थ्य स्थेपनाद्वारे प्रगट झालं. हे बाबा, यांना क्षमा कर, यांना क्षमा कर. हालेलुया, हालेलुया. प्रियानो, येशूच्या वस्त्राला स्पर्श करीत असताना रक्तस्रावी स्त्री बरी झालेली आहे. त्याचप्रमाणे प्रेषितांच्या वस्त्राला, पेत्राच्या वस्त्राला स्पर्श होत असता पौलाच्या आणि प्रेषिताच्या अंगावरून रुमाल नेऊन रोग्यांना लावत होते आणि रोगी बरे होत होते. आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या अभिषिक्तांचं हे सौंदर्य आहे, देवाच्या वधूचं मंडळीचं हे सौंदर्य आहे. ज्या वधूकडे, ज्या मंडळीकडे हे सौंदर्य आहे, ही शोभा आहे, हीच मंडळी ज्या वेळेला राजवैभवाने प्रभू येशू येईल, त्याने ज्या चोराने त्याचा स्वीकार केला आणि त्याला सांगितलं, ज्या वेळेला तू आपल्या राजवैभवाने येशील, त्यावेळेला माझी आठवण. येशूने त्याला त्याच क्षणी म्हटलं, आज, उद्या नव्हे, परवा नव्हे, खोटा वादा केला नाही, कारण तो वादा पूर्ण करण्याचा सामर्थ्य आणि अधिकार त्याच्याकडे होता. आज जगात असे खोटे वादे करणारे लाखो लोक तुम्हाला भेटतील, परंतु जगात आणि जगाचा तारणारा स्वर्गात आणि पृथ्वी तलावर एकच आहे, आणि तो येशू. आणि त्याला इमॅन्युएल म्हटलेलं आहे, आम्हा बरोबर देव, आम्हा सानिध्यात परमेश्वर देव. आणि म्हणूनच प्रियांनो, इमॅन्युएल पेत्रा बरोबर होता, पेत्र इमॅन्युएलच्या सानिध्यामध्ये होता. म्हणून सावली पडत असता त्याचं सौंदर्य प्रगट होतं, त्याचा अधिकार प्रगट होता. हालेलुया. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. त्याने म्हटलं, आज तू मज बरोबर असशील, आज तू मज बरोबर असशील. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. त्याने कुठलाही खोटा वादा केला नाही, झुटा वादा केला नाही, कारण येशूविषयी म्हटलेले, त्याच्या मुखात कपट नव्हतं, त्याच्या मुखात कधी असत्य नव्हतं. म्हणून तो फक्त सत्य बोलत होता, तो शब्द बोलत होता, आणि त्याचं सौंदर्य प्रगट होतं. प्रियानो, येशू चालत असताना एक शताधिपती त्याच्याकडे आला आणि त्याने विनंती केली, माझा चाकर आजाराने पडलेला आहे, शब्द मात्र बोल. कारण त्याचा विश्वास, त्या शब्दातलं सामर्थ्य, त्या येशूमधलं सौंदर्य त्याने पाहिलं, त्याने पाहिलं, ते सौंदर्य त्याने पाहिलं, ती शोभा त्याला ठाऊक होती. आणि म्हणून तो म्हटला, तू शब्द मात्र बोल, माझा चाकर बरा होईल. आणि ज्या क्षणी येशूने शब्द उच्चारले,
त्या क्षणी प्रियांनो त्याचा चाकरमारा झालेला आहे. लक्षात ठेवा, हे सौंदर्य त्याच्या वधूला आकर्षित करणार आहे. आणि हे सौंदर्य प्रियांनो जर तुमच्या आणि माझ्यामध्ये आहे तर लक्षात ठेवा, हा सौंदर्याचा अभिषेक आमच्यामध्ये आहे तर लक्षात ठेवा, सर्व जग तुमच्याकडे. म्हणून आम्ही पाहतो अंतुकियामध्ये त्याचे शिष्य गेलेले, पेत्र गेलेला आहे, त्याचे शिष्य गेले, त्यांच्याविषयी काय म्हटलं गेलेलं आहे? सर्व जगाची उद्धापालक करणारे या ठिकाणामध्ये आलेले आणि तिथे त्यांना ख्रिस्त हे नाव पडलेले आहे, कारण ख्रिस्त त्यांच्यामधून दिसतो. आमेन. आमच्यामधून ख्रिस्त दिसल्या जातो, आमच्यामधून ख्रिस्ताचं सौंदर्य दिसल्या जातं, आमच्यामधून ख्रिस्ताचं रूप दिसल्या जातं. त्याला शोभा नव्हती, त्याला सौंदर्य नव्हतं, त्याच्याकडे पाहून लोक तोंड फिरले. परंतु ज्या वेळेला त्याचं सौंदर्य प्रकट झालं, लोक सर्व सोडून त्याच्या मागे उपाशी तापाशी 2-2, 3-3 दिवस राहत होते. आणि त्याच्या मागे जात असताना त्याला आपल्या लोकांचा कळवळा आला, आपल्या लोकांचा कळवळा आला. शिष्य त्याला म्हटले, आज 3 दिवस झाले हे लोक आपल्या मागे, यांना घरी पाठवलं तर रस्त्याने जाताना हे चक्कर येऊन पडतील, यांना खाव्यास द्या. शिष्य काळजीत पडले, आम्ही एवढं अन्न, एवढ्या भाकरी कुठून आणणार, यांना कुठून देणार? येशू म्हटला, यांना तुम्ही द्या. शिष्य म्हटले, आमच्याकडे फक्त 5 भाकरी आणि 2 मासे. आणि अशा परिस्थितीत त्याने म्हटलं, जे तुमच्याकडे आहे ते घेऊन या. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, जे तुमच्याकडे, जे तुमचं आहे ते जोपर्यंत तुम्ही येशूकडे आणून देत नाही तोपर्यंत तुम्ही आशीर्वादित होत नाही, तोपर्यंत तुमची भरभराट होणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही फलद्रूप होणार नाही, तुमचं दारिद्र्य जाणार नाही. प्रियांनो, त्या लहान मुलाने आणलेल्या भाकरी आणि ते मासे येशूकडे देण्यात आले. प्रियांनो, असे कधी झाले नाही आणि इथून पुढे कधी होणार नाही, कारण हे सामर्थ्य, हे सौंदर्य, हा अभिषेक हे त्याच्याशिवाय कोणाकडे नव्हतं, कोणाकडे नव्हतं. प्रियांनो, त्याने त्या भाकरी घेतल्या, शुभकार स्मरण केले आणि शिष्यांना दिल्या आणि त्याने सांगितलं, यांना बसाव्यास सांगा आणि यांना त्या वाटा. आणि प्रियांनो, त्या वाटल्या, त्यावेळेला त्या पुरून उरल्या. प्रियांनो, ते मासे पुरून उरले. हे कसं घडलं? त्याच्याकडे स्वर्गीय पित्याच्या सामर्थ्याचं सौंदर्य होतं. आमेन. हे सौंदर्य सगळ्या जगाने आजही पाहिलेले. आजही लोक येशू या नावाकडे येतात आणि त्यांचे कॅन्सर बरे होते, त्यांचे एड्स बरे होते, त्यांच्या जीवनातल्या समस्या मिटल्या जाते, कारण हे सौंदर्य फक्त येशूकडे, हे सौंदर्य, अधिकार फक्त येशूकडे. प्रियांनो, चमत्काराने तारण होत नाही, चमत्काराने तारण होत नाही. वधस्तंभावरून वाहिलेल्या येशूच्या रक्ताद्वारे तारण होतं. आमेन. चमत्काराच्या मागे जाऊ नका, येशूच्या मागे जा. जे येशूच्या मागे जातात त्यांना चमत्कार पाहतो, त्यांच्या जीवनात चमत्कार घडल्याशिवाय राहणार नाही. जे येशूला स्वीकारतात त्यांच्या समस्या सुटल्याशिवाय राहणार नाही. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देवाच्या नावाला धन्यवाद द्या, देवाची स्तुती करा, देवाचं गौरव करा. प्रियांनो, म्हणूनच पहिले योहान 1 अध्याय आणि 7 वचन सांगतं, येशू याचे रक्त सर्व पापापासून शुद्ध कर, सर्व पापापासून. म्हणून यशामध्ये देखील एक त्याने सांगितलंय, तुमची पातके लाठीसारखी लाल असली तरी मी बर्फापेक्षा शुभ्र करेन. आणि प्रियानो, हा अधिकार, हे सौंदर्य फक्त स्वर्गीय पित्याकडे, त्याच्या पुत्राकडे आणि पवित्र आत्म्याकडे. त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, त्याची आम्ही स्तुती करू, त्याचा आम्ही गौरव करू. प्रियानो, जी पित्याची इच्छा होती की पापी मानवाचा
मृत मरणास पात्र ठरलेल्या मानवाचा समेट माझ्याबरोबर व्हावा. आणि हा समेट करण्यासाठी प्रियांनो आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. देवाची आम्ही स्तुती करतो. देवाचा आम्ही गौरव करतो. प्रियांनो, स्तोत्र 118 आणि 22 वचन काय सांगत आहे? बांधणाऱ्याने नापसंत केलेला दगड कोनशिला झाला आहे. आमच्या दृष्टीने हे अद्भुत गोष्ट आहे. अद्भुत गोष्ट आहे. बांधणारे कोण? या जगाचे ज्ञानी, पंडित, शास्त्री, परोशी, अधिकारी, पुढारी, हे बांधणारे यांनी हा दगड, हा येशू याला नापसंत केलं. परंतु लक्षात ठेवा, हाच कोनशिला झाला. कोनशिला म्हणजे काय प्रियानो? कोनशिला कुठं वापरल्या जाते? कोनशिला कशासाठी वापरल्या जाते? प्रियानो, लक्षात ठेवा, कोणतेही बांधकाम होत असताना दोन बाजूने आलेल्या भिंती ज्या ठिकाणात एकत्रित केल्या जातात, ज्या कोपऱ्याला, ज्या कोण्याला, कॉर्नरला, त्याला कोना म्हटलेलं आहे, कोनशिला म्हटलेलं आहे. म्हणजेच कोपऱ्याचा दगड. त्या ठिकाणी हा कोपऱ्याचा दगड आहे. दोन्ही बाजूने आलेल्या भिंती या कोपऱ्याच्या दगडाने एक केल्या, हाच तो दगड येशू आहे. दोन्ही बाजूने जगातून आलेला पापी आणि स्वर्गातून आलेला पिता, या दोन्ही हाताला, पाप्याचा हात आणि पित्याचा हात येशूने एक केला आणि वधस्तंभावर त्यांचा समेट केला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पित्याचं आणि पापी मानवाचं नातं त्याने जोडलेलं आहे. त्याच्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, त्याची स्तुती करू, कारण तो चांगला आहे. आणि प्रियांनो, आम्ही देवाच्या गौरवासाठी पाहूया. देवाचं गौरव आम्ही करूया, कारण तो चांगला आहे, तो महान आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, महान आहे. हालेलुया. गीतरत्न 5 मध्ये आम्ही पाहतो, प्रियांनो, वधू म्हणते, मी त्याला शोधलं, त्याने येऊन माझं दार ठोकलं. मी निद्रिस्त होते, परंतु मी जागी होते, शुद्धीत होते, भानावर होते. आणि तो दार ठोकत असताना मी त्याला दार उघडलं नाही. नंतर मला कळवळा आला. मी उठले आणि मी दार उघडलं. आणि मी दार उघडून पाहते, तो निघून गेला. मी बाहेर गेले, मी रस्त्यावर गेले, मी त्याला शोधलं, मी त्याला हाका मारल्या, मी गल्ल्यातून त्याला शोधलं. आणि मी त्याला शोधत असताना प्रियांनो, तो मला आढळला नाही. मी पहारेकऱ्यांना विचारलं, त्यांनी मला मार दिला, काय केलं, परंतु मला तो भेटला नाही. शेवटी मी नगराच्या बाहेर, गावाच्या बाहेर गेले, वेशीजवळ गेले. आणि प्रियांनो, मी पाहिलं, वेशीजवळ माझा प्राणप्रिय, माझ्या जीवाचा वल्लभ, माझा तारणारा येशू, याने माझ्याशी केलेला प्रेमाचा वादा तो पूर्ण करत होता. त्या ठिकाणात मी त्याला वधस्तंभावर पाहिलं आणि मी त्याला हाक मारली. होय, त्याने पाहिलं, माझी वधू माझ्या मागे आली. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. त्याने आपला वादा पूर्ण केला. आपल्या वधूसाठी आपलं रक्त सांडलं. त्याने आपलं जीवन आपल्या वधूसाठी अर्पण केलं. प्रियांनो, उत्तम शुक्रवार याचा जो संदेश आहे तो अर्ध्या तासाचा नाही आहे. पूर्ण दिवस म्हटला तरी त्याला कमी पडणार नाही. कारण जे त्यात येशूचं जे महात्म्य आहे, महान सामर्थ्य आहे, महान गौरव आहे, महान यज्ञ आहे. कारण त्याने आक्रोश केलेल्या वधस्तंभावर, क्षमेचा आक्रोश केलेला आहे, नाते जोडण्याचा आक्रोश केलेला आहे. प्रियांनो, प्रत्येक ठिकाणी तो देहात आहे हे त्याने दाखवलं. म्हणून त्याने म्हटलं, मला तहान लागली. प्रियांनो, ही तहान याप्रमाणे आम्ही पाहतो लूक 4 मध्ये की जी स्त्री आम्ही पाहतो, शंभरुणी स्त्री, क्षमा करा, योहान मध्ये आहे, शंभरुणी स्त्री पाणी भरण्यासाठी आली.
तिच्या जवळ येशूने पाणी मागितलं. प्रियांनो, त्याला शारीरिक तहान लागली नव्हती, शमरोनी स्त्रीच्या आत्म्याची तहान लागली होती. वधस्तंभावर देखील त्याला तहान लागली. ती तहान कोणती होती? जगाच्या तारणाची होती. म्हणून पित्याने तो या जगात असताना, बाप्तिस्मा घेत असताना योहानाने त्याला पाहिलं आणि वरून वाणी झाली. आणि योहान देखील म्हणतो, पहा जगाचे पाप हरण करणारा देवाचा कोपर. प्रेज द लॉर्ड. याविषयी मी संतुष्ट आहे, याचे तुम्ही ऐका. प्रियांनो, जगाचे पाप हरण करणारा जगात कोणीही जन्माला आला नाही. आणि प्रियांनो, लक्षात ठेवा, पापियाने, पाप वस्त्राने, मृत्यू वस्त्राने त्यांना गुंडाळलं, बांधलं, त्यांना कबरेत ठेवलं आणि आजही त्यांची कबर आहे. परंतु येशू या जगात पाप्यासाठी आला आणि त्याने जगाचं पाप स्वतःवर घेतलं, जगासाठी पापी ठरला. तो मरण पावला, प्रेत वस्त्राने त्याला गुंडाळलं, त्याला कबरेमध्ये ठेवलं. परंतु आत्म्याचं, पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याचा आत्मा तिसऱ्या दिवशी त्याच्यावर आला आणि तो त्या कबरेमधून प्रेत वस्त्राने बाहेर आला नाही, युगानुयुगाच्या वस्त्राने, तारणाची वस्त्र घेऊन, पुनरुत्थानाची वस्त्र घेऊन कबरेच्या बाहेर आला. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू, कारण तो महान आहे. प्रियानो, आजही येशूची कबर रिकामी आहे. प्रियानो, त्या कबरेत एकीकडे प्रियानो त्याचे रुमाल आणि वस्त्र पडलेले होते. पुरावा आहे, पुरावा आहे. तो मरण पावला, मरणाची वस्त्र त्याने कबरेत फेकली आणि पुनरुत्थानाचे, सामर्थ्याचे आणि विजयाची वस्त्र पवित्र आत्म्याच्या द्वारे लिहून त्या जगाचा उद्धार करण्याकरिता बाहेर आला. आमेन. त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, त्याची आम्ही स्तुती करू. प्रियांनो, हे वचन या ठिकाणात मला थांबूशी वाटत नाही, तरी देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव याला आपण धन्यवाद देऊ. आजच्या वचनाबद्दल आणि आजच्या दिवसाबद्दल आपण प्रभूची स्तुती करूया. या क्षणी आपण प्रार्थना करूया आणि देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ आणि देवाचं गौरव करू. प्रियांनो, आपण देवाचं वचन ऐकलेलं आहे. जर हे वचन तुमच्यासाठी आशीर्वादित झालेले आहे तर देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद. प्रभू, जे दुःखी आहेत, जे कष्टी आहेत, जे आजारी आहेत, जे समस्येत आहेत, अनेक पिढ्यांमध्ये ज्यांच्या जीवनामध्ये सैतान निराशा आणत आहे, अशा ऐकणाऱ्या प्रत्येक भावाला, बहिणीला तुझ्या हातात देत आहे. आणि ज्यांना तू आशीर्वादित केले, ज्यांनी तुझ्या ताणाचा, रक्ताचा, विजयाचा अनुभव घेतलेला आहे, त्यांच्याबद्दल स्तुती करू. त्यांचा उपयोग तू महान रीतीने करून घे. त्यांना तुझ्या गौरवासाठी तू वापर. त्यांच्यावर तुझा अभिषेक येऊ दे. ख्रिस्ताचं सौंदर्य त्यांच्या जीवनामध्ये येऊ दे. त्या ख्रिस्ताला रूप नव्हतं, शोभा नव्हती, सौंदर्य नव्हतं, त्याच्याकडे सर्व जग आलं. ज्या वेळेला प्रियानो प्रियजन ख्रिस्ताकडे येते, ख्रिस्ताचं सौंदर्य धारण करते, त्यावेळेला सर्व लोक तुमच्याकडे, तुम्हाला त्याच्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करीत आहे. मी या क्षणी तुमच्यापर्यंत येऊ शकत नाही, परंतु माझ्या देवाचा पवित्र हात, वधस्तंभी गेलेल्या ख्रिस्ताचा पवित्र हात, त्याने पाठवलेला खैवारी आता तुमच्याकडे येईल. तो तुम्हाला स्पर्श करीत आहे. तो तुमची बंधनं तोडून टाकत आहे. तुमचे आजार, तुमचे विकार, तुमची निराशा आज तो दूर करत आहे. आज तो तुम्हाला आनंदाने भरून काढत आहे. त्याच्या पवित्र नावाला आपण धन्यवाद, त्याची स्तुती आणि त्याचा महिमा करू. या क्षणी तुमचा व माझा, आम्हा प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर त्याच्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करीत त्याच्या स्वाधीन तो येईपर्यंत आणि देहाचा अंत होईपर्यंत आम्ही त्याशी विश्वास करतो. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती
आत्तापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. आमेन. प्रियानो, प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, प्रभूची आपण स्तुती करू. या क्षणी तुम्ही देवाचं वचन ऐकलेलं आहे आणि जर हे वचन तुमच्यासाठी आशीर्वादित ठरलं असेल तर प्रियांनो, देवाच्या गौरवासाठी सबस्क्राईब करा, वचन लाईक करा आणि तुमचे कमेंट्स पाठवा. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ.